نون لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہمیں اس پہ ہماری خواہش تو شاید نہیں تھی، لیکن ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی ہمارا طے کہ وہاں پہ بیٹر گورننس دینی ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو 2.5 سال کے اندر مختلف اذیتیں رہی ہیں اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے اور ایک بہتر فضا میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کی طرف جانا ہے، تاکہ وہاں کے منتخب نمائندے جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں فیئر انتخاب کے نتیجے میں، اور وہ اپنی حکومت بنائے آئندہ جس بھی جماعت کو حکومت ملے. اور ہم اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں. مسلم لیگ کے اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے مانا ہے، ہمارے اس فیصلے کو مسلم لیگ نے مانا ہے. اور اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی ٹائمنگ اس کی ہوگی وہ ہم طے کریں. ایک منٹ رانا صاحب بات کر رہے ہیں. حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان کارا صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی، جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا. اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے، اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے، ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے. اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے. اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی. اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے. سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے، کیا اس پہ اتفاق ہوا ہے؟ ایک طرح سے بات مذاکرات بھی کیے، 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے اس سے کیا وجہ تو وہی کوئی وجہ نہیں بنی. وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا. اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے. اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی، وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ کریں گے. سر وزیر اعظم کا نام ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی تھی، یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے، ہم نے وہاں پر جو ہے گفت و شنید کی، اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا. وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے، اور انشاءاللہ تعالی
प्राइम मिनिस्टर साहब इसको किसी को ताकतवर या कमज़ोर करने की बात नहीं, ये पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है कश्मीर के अंदर कि जहाँ पर एक जो है गैर जानबदारा मुनसफाना इंतखाबात हों और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो डिलीवर करे, वो सही नुमाइंदा हुकूमत हो। सर क्या वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट पीएम का कैंडिडेट क्या पीएम के कैंडिडेट क्या देखिए वज़ीर-ए-आज़म का नाम बताया भी गया है, अभी तक नहीं बताया। जो भी हमारा जब गवर्नमेंट में आपने बैठना नहीं है तो हमारा इस चीज से क्या ताल्लुक है? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। मैंने अर्ज किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद सदर साहब और हमारी जो टीम है ये उसका फैसला मेरा सब सिर्फ एक ये कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का मतलब काबीना भी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा है। आप कहते हैं दोनों नाकाम रहे हैं कश्मीर में। हमने ये कहा कि काबीना उनके साथ थी, वो हुकूमत उसमें और वज़ीर-ए-आज़म का उसमें बड़ा रोल था, इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया है। ये हमारा जमहूरी हक है और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो गैर सियासी है। हुकूमती कमेटी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकात हुई उसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया गया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा सेटअप है उसे घर भेजा जाएगा, क्योंकि एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद तैयार की और अब से कुछ देर पहले ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मरकजी क़यादत के साथ हुकूमती कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें नून लीग ने भी अदम एतमाद की हिमायत कर दी है। इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली, नए शामिल होने वाले अरकान से भी दस्तखत करा लिए। पीपीपी जराए का कहना है तहरीक इंसाफ के 3, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान राब्ते में हैं। अगर वो भी हिमायत कर दें तो पीपल्स पार्टी को ऐवान में 32 अरकान की हिमायत मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओपोजिशन को चैलेंज दे दिया, कहा अगर नंबर गेम पूरा है तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये भी कहा जब तक इख्तियार है वो फराइज अंजाम देते रहेंगे, जिस घर में जन्म लिया उसे वो आग नहीं लगा सकते। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी अनवारुल हक के इस्तीफे की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। जराए का कहना है आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्हें बिलावल भुट्टो समेत मरकजी कायदीन का एतमाद हासिल है। फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ चौधरी यासीन के हामी हैं। सिंध और पंजाब के सीनियर रहनुमा सरदार याकूब के लिए लॉबिंग में मसरूफ हैं। एहसन इकबाल, राना सना, अमीर मुकाम ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और इन हाउस तब्दीली पर गौर किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक हो गया है। अब से कुछ देर पहले इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। हुकूमती कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल और कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ की मौजूदगी में जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा क्या फार्मूला क्या तय पाया? तहरीक अदम एतमाद की हद तक साथ दिया जाएगा या बाकी मामलात में भी कुछ तय हुआ है लेकिन अभी क़ब्ल अज़ वक्त अनाउंस करना? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जो आज के इस अहम इजलास में डिस्कस हुई हैं, जिसमें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत हुकूमत साजी में नून लीग का साथ दरकार था। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि नून लीग आज़ाद कश्मीर का हुकूमत का हिस्सा बनती, लेकिन इब्तदाई तौर पर नून लीग की जानिब से हिस्सा बनने से माजरत की गई है और कहा गया कि वो अदम एतमाद के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ एक ही पेज पर है, क्योंकि मौजूदा जो सेटअप है आज़ाद कश्मीर का वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं रहा, इंतहाई नाकाम रहा और इस वजह से मसाइल बड़े
सियासी और इंतजामी अमूर बहुत कमज़ोर पाए गए हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, उनकी कैबिनेट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से। लिहाजा अब नून लीग मजीद इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी और पीपल्स पार्टी की जाने से जो ही ये अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो नून लीग उनके साथ होकर उस अदम एतमाद को कामयाब कराएगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत का हिस्सा बनने की बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश की गई आज के इस इजलास में नून लीग को, लेकिन नून लीग की जानिब से दबे दबे लफ्ज़ों में माजरत की गई है। ताहम मुकम्मल इनकार ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से अभी तक सामने नहीं आया। मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और अब देखना यह है कि कल के दिन में जो दोबारा राब्ते होते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में रहनुमाओं की सतह पर, तो उसमें कोई चीज़ मजीद मैच्योर हो पाती है या नहीं। अलबत्ता आज जो स्टांस सामने आया है नून लीग का वो बज़ाहिर यही है कि नून लीग इस हुकूमत का हिस्सा जो बनने जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनेगी, सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक की हद तक साथ रहेगी। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका मतन भी तैयार कर लिया गया है, उस पर तमाम अराकीन से दस्तखत करा लिए गए हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं या गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी में हिमायत जिन्होंने की है और नए शामिल हुए हैं। अभी तक उस अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग की जानिब से, उनके अराकीन की जानिब से कोई दस्तखत नहीं किए गए हैं। अब देखना ये भी है कि ये अदम एतमाद की तहरीक कब जमा कराई जाती है और इजलास कब बुलाया जाता है। तो आज का जो ये इजलास था जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, कमर जमान कायरा, उसके साथ साथ राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद शरीक हुए, तफसीली गौर व खौज किया गया और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी के सरबराह चौधरी यासीन और जो हुकूमती वजीर हैं फैसल राठौर वो भी इस इजलास का हिस्सा थे और तमाम तर अमूर पर गौर किया गया। नून लीग को कायल करने की कोशिश की गई, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि जो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है उसमें तो साथ दें, लेकिन जो आइंदा हुकूमत बनेगी उसमें भी नून लीग उसका साथी उनकी बने, लेकिन नून लीग की जानिब से इनकार किया गया। ताहम पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अब भी पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि अगर मुसलसल राब्ते रहेंगे तो शायद नून लीग की जानिब से कोई मस्बत जवाब सामने आए। तो आज का ये इजलास जो था ये खत्म हो चुका है और अब लेकिन बुनियादी तौर पर क्या जैसा सेटअप जो है विफाक में रहा कि यकीनी तौर पर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट दिया गया लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं हुए, तो ये ऑफर नून लीग को की गई आज़ाद कश्मीर के लिए। क्या यहाँ पर किसी नाम को लेकर कोई एतराज़ रहा कि ये वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा तो नून लीग कंफर्टेबल नहीं होगी, या नून लीग टोटली इस चीज़ पर कायल है कि उसे अपोजिशन में बैठना है और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास? जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं उनके बकौल नून लीग की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए किसी नाम पर बराह रास्त एतराज़ तो सामने नहीं आया। ताहम जो उम्मीदवारान हैं जिनमें चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, चौधरी यासीन हैं और उसके साथ साथ सरदार याकूब का नाम था, 3 नाम हैं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से फ्लोट किए गए हैं, अब तक सामने आए हैं वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर। तो ज़राए का ये कहना है कि चौधरी लतीफ़ अकबर के हवाले से, चौधरी यासीन के हवाले से भी नून लीग को कुछ एतराज़ात उनको हैं और उसके साथ साथ चौधरी लतीफ़ अकबर के हवाले से भी नून लीग को कुछ एतराज़ात हैं। लेकिन अगर नून लीग हिमायत करती है तो ही फिर पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल करके सामने लाएगी। ज़राए के मुताबिक कल के दिन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का नाम सामने लाया जाना था, लेकिन आज चूंकि नून लीग की जानिब से अब वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वो हुकूमती इत्तेहाद में तो रहेगी, हुकूमत बनवाने में पीपल्स पार्टी की मदद करेगी, अदम एतमाद की तहरीक में भी साथ देगी, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। और साथ ही नून लीग की जानिब से ये भी कहा गया है मीडिया टॉक में नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कि उन्हें किसी नाम पर एतराज़ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नून लीग के रहनुमाओं को, नून लीग को जो आज़ाद कश्मीर की तंजीम है उनको चौधरी लतीफ़ और चौधरी यासीन के नामों पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि उनको नून लीग को कन्विंस कर लिया जाएगा और बहुत जल्द तो यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब ने खुद भी ये कहा कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब में और उनसे मुशावरत करके लाहमल तय किया जाएगा, तो कल अब जो एक्सपेक्टेड था कि नाम अनाउंस हो जाएगा बिलावल भुट्टो की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उनके उम्मीदवार का, तो क्या इसमें भी कुछ डिले आएगा? क्योंकि नून लीग के साथ अगर मुसलसल राब्ते में रहकर नाम बदलना पड़ता है तो कल तो नहीं अनाउंस हो सकता, इतना रैपिडली और स्विफ्टली तो नहीं होगा। ये कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम एक चीज के मामले में पीपल्स पार्टी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं वो इन तीनों नामों में से कोई एक होगा। चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं और इसके साथ साथ जो कानून साज असम्बली के इस वक्त मौजूदा स्पीकर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो रह चुके हैं सरदार याकूब खान। इन तीनों में से कोई एक ही उम्मीदवार होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा का। लेकिन आज चूंकि मामला कल पे चला गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनका वो दौरा 3 रोज़ा भी है,
تو نون لیگ نے چونکہ سوچنے کے لیے ٹائم بھی مانگا ہے اور مذاکرات کو کل دوبارہ ہونے کی جو شنید دی گئی ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل پیپلز پارٹی کی جانب سے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام کا جو اعلان ہونا تھا باضابطہ طور پر، وہ شاید نہیں ہو سکے گا، اور یہ بھی اب طے نہیں کیا جا سکا اب تک کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آیا کل لائی جائے گی یا کب لائی جائے گی. البتہ اس کا جو متن ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. جہانگیر خان ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. امیر JUIF مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین PP بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات. اسلام آباد میں بلاول بھٹو ملاقات کے لیے مولانا کی رہائش گاہ پہنچے. قومی اور سیاسی امور پر بات چیت ہوئی. رابطے جاری رہنے پر اتفاق کیا گیا. میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں مولانا نے کہا بلاول بھٹو نے اپنی رہائش گاہ آنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی. بلاول سے ملاقات خیر سگالی کے طور پر تھی، کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی. اپوزیشن لیڈر بننے میں دلچسپی ہے، نہ اس پر بات ہوئی. پاک افغان مذاکرات پر کردار ادا کرنے کے سوال پر بولے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو مثبت جواب دیں گے. پاک افغان کشیدگی دونوں ملکوں کے لیے مفید نہیں. رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں، نرمی اور لچک لانا ہوگی. افغان طالبان خوارج کی سرپرستی ختم کریں. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں. استنبول مذاکرات میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. مذاکرات کے تیسرے روز پاکستان نے واضح کر دیا کہ کچھ منفی عناصر اور بیرونی اثرات بات چیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اور دوست میزبان ملک سنجیدگی کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان تحریری وعدے سے گریز کر رہے ہیں. افغان طالبان کے اب تک کے رویے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز استنبول مذاکرات کا دوسرا دور 13 گھنٹے جاری رہا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں. کنگ خالد ایئرپورٹ پر سعودی حکام اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں. تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی تعاون پر غور کیا جائے گا. وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے نوے ایڈیشن میں شرکت اور شرکاء سے خطاب کریں گے. کانفرنس میں متعدد ملکوں کے سربراہ اور سرمایہ کار شرکت کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاہ اردن عبداللہ دوم اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR نے بتایا ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے، علاقائی صورتحال اور مشترکہ مفادات پر بھی گفتگو کی گئی. فیلڈ مارشل نے شاہ عبداللہ کو پاکستانی عوام، حکومت، مسلح افواج کی نیک تمنائیں پہنچائیں. شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا. فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. صحافی امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزم گرفتار. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں ملزمان کی شناخت سید اجلال زیدی، شہاب، احسن عباس اور فراز احمد کے نام سے ہوئی. چاروں کراچی کے رہائشی ہیں. ملزمان کا تعلق پڑوسی ملک سے ہینڈل ہونے والی کالعدم تنظیم سے ہے. امتیاز میر کو اسرائیل کی حمایت میں بولنے پر ٹارگٹ کیا گیا. صحافی امتیاز میر کو گزشتہ ماہ کراچی کالا بورڈ کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. ایک انسیڈنٹ ہوا، صحافی امتیاز میر کو کچھ کرمنلز نے ٹارگٹ کیا. 4 لوگ اریسٹ کیے ہیں. اس میں جلال زیدی ہیں، یہ شوٹر ہے. شہاب یہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے. احسن اور فراز احمد یہ ریکی کرنے والا میں سے جن سے انویسٹیگیشن ہوئی انہوں نے اس کو مانا ہے. دے آر ایکچولی کرمنل لیکن کراچی کے رہنے والے ہیں اور ناظم آباد کے رہنے والے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک سے ایک تنظیم ہے جو اس کو ہینڈل کر رہی تھی ان 4 لوگوں کو، اور وہاں پر وہ جو ہینڈلر ہے موجود ہے زینبین، ان کا سیکنڈ لشکر سار اللہ. یہ کارنامہ ہے. ویپنز ملے ہیں، اس کے ساتھ 2 موٹر سائیکل ملی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کنیکشنز کی وجہ سے ایک کوئی انٹرویو ہے اس میں مرحوم صحافی صاحب ہیں اسرائیل کی فیور میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں اسکول وین کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی. 6 کمسن طالب علم اور وین ڈرائیور زخمی. علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی. پولیس 2 گھنٹے بعد پہنچی. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے.
ناظم آباد نمبر 3 میں اسکول جاتے بچوں کی وین کے اندر اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے وین میں سوار 6 بچے جھلس گئے۔ میرے پاس کال آئی کہ آپ کے بچے جل گئے ہیں اور اپنا آپ جو ہے عباسی پہنچے ہیں۔ عباسی میں پہنچا، اپنا دیکھا تو میرا بیٹا بھی جلا ہوا، بیٹی بھی جلی ہوئی۔ آئے دن یہ سن رہے ہیں کہ اسکولوں کی وینوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، بڑی سی بڑی فیسیں لے رہے ہیں اور بڑے بڑے وہ رکھ رہے ہیں، لیکن مینٹیننس تو کم سے کم گاڑیوں کی دیکھیں چاہیے۔ یہ آج میرے بچوں کے ساتھ ہوا، کل دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے خود ہی کوشش کر کے وین میں لگی آگ کو بجھایا اور زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول کی بوتل رکھی تھی، جس کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ گاڑی میں جو ہے نا سلنڈر نہیں تھا، کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا، گاڑی میں آگے پیٹرول کی بوتل رکھی تھی، اس میں کوئی گاڑی مسنگ کری ہے۔ کم سے کم جو ہے نا کوئی 25 سے 30 محلے والے تھے، جن میں سے ایک صاحب کے ہاتھ بھی محلے والوں کے جلیں، جو بچوں کو نکال رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسکول وین میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ واقعے میں وین ڈرائیور بھی بری طرح جھلس گیا ہے۔ کراچی میں اسکول وینز کے اندر کھلے پیٹرول کی بوتلیں یا گیس سلنڈر کی موجودگی طالب علموں کے لیے خطرے کا باعث ہے، جس کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کی کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں اللہ نے فیلڈ مارشل کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر نے ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی۔ 10 مئی کو فیلڈ مارشل نے جو جنگ لڑی اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ امریکی صدر ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 5 نہیں 7 جہاز گرائے۔ نریندر مودی کی شفاقانہ کارروائیاں ہوں، 370 کا نفاذ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک نہیں رک سکتی، اور ہم سب کا یہ کامل یقین ہے کہ ایک دن ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا۔ جو عزت اور رسپیکٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ہمارے فیلڈ مارشل کو دی، وائٹ ہاؤس بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی، اور مجھے یقین ہے کہ یہی فیلڈ مارشل کشمیر کے اس ایشو کو حل کرے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف اسلام آباد، پشاور، کراچی اور دیگر شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ ریلی میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام، ارکان پارلیمان، دفتر خارجہ کے حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان نے ہمیشہ کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی کشمیر کی آواز بلند کرتے رہیں گے، ان کی آزادی کی بات کرتے رہیں گے۔ انڈیا کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ امن چاہتے ہو یہ مسئلہ کشمیر ریزالو کرنا ہوگا۔ کشمیر ایک ہمت اور ایک آتش فشاں بن چکا ہے جو ہندوستان کے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان فی الفور کشمیریوں کو آزادی دے۔ کراچی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں یکجہتی کشمیر ریلی کی قیادت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کی۔ فیصل آباد کے لوگوں نے بھی کشمیریوں سے یکجہتی کا پیغام دیا۔ ملتان کی سڑکیں کشمیر بنے کا پاکستان کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ڈھاکہ میں 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس 2 طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے پر اہم سنگ میل۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مشیر خزانہ نے مشترکہ صدارت کی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش کی۔ کراچی پورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش، چین، وسطی ایشیا سمیت علاقائی ملکوں سے تجارت کر سکے گا۔ دونوں ملکوں کی قومی شپنگ کارپوریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں میں براہ راست پروازیں شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ تربت میں ڈپٹی کمشنر کے قافلے کے قریب دھماکہ اور فائرنگ، 6 پولیس اہلکار زخمی۔ حملے میں ڈپٹی کمشنر محفوظ رہے۔ پولیس حکام نے بتایا ڈپٹی کمشنر کو اسکواڈ دفتر سے گھر لے جا رہا تھا۔ سٹی تھانے کے قریب حملہ کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ تحصیل بھاگ میں بھی مسلح افراد نے سرکاری عمارتوں پر حملہ کیا۔ تھانہ سٹی، تھانہ صدر، تحصیل آفس اور نیشنل بینک پر حملہ کیا گیا۔
पुलिस ने बताया मुसल्लह शरपसंदों से मुकाबले के दौरान SHO लुत्फुल्लाह खोसा शहीद हो गए। कराची पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत की तहकीकात। मुकदमे में नामजद 4 पुलिस अहलकार अब तक फरार। पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों की गिरफ्तारी में अब तक कामयाब न हो सकी। कराची की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान ने मोहम्मद इरफान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाँ बहक हुआ। पुलिस अहलकारों के खिलाफ सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखी गई। स्टेट बैंक के एलामिये में बताया गया अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद बरकरार रखी गई। स्टेट बैंक ने रवां साल मई में 1% कमी के बाद शरह सूद 11% की थी। फैसलाबाद के गांव बाठा में 114 साल से जारी सालाना खीर मेला। 100 से ज्यादा देगों में दूध, मेवे और चावल डालकर मजेदार खीर पकाई गई। हजारों अफराद को खिलाई गई। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। मिल्लत रोड पर वाक़या गांव बाठा में गुज़िश्ता 1 सदी से जारी सालाना खीर मेले का एहतमाम किया गया। गांव के तमाम मकीनों ने खीर के लवाजमात के लिए एहतियात दिए। खीर पकाकर वही शहरियों को खिलाई गई। किसी को भी खीर घर ले जाने की इजाजत नहीं होती। अहले इलाका का कहना है बुजुर्गों की ये रवायत बरकरार रखने से मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह दा नेक बंदा है, माल का नुकसान हुंदा सी, साल बाद खिरायत करया करो, खीर पकाया करो, अल्लाह माफी देगा। कई मन दूध, मुख्तलिफ मेवे और चावलों को देगों में डालकर मजेदार खीर तैयार की गई, जिसे खाने के लिए लोग दूर दराज से गांव पहुंचे। इंतजार होता है पूरे साल का, कब ये दिन आए और हम खीर खाने आए। हर साल की तरह इस साल भी खीर मेले में अहले इलाका को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका मिला और खीर से लुत्फ अंदोज भी हुए। खीर मेले की 114 साल कदीम रवायत को बरकरार रखते हुए शहरियों को खीर खिलाने के साथ साथ खैर बरकत के लिए दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद मनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, RY न्यूज़, फैसलाबाद। भारत से आलूदा हवाओं का सिलसिला पंजाब की फजाओं में मुसलसल दाखिल होने से सूबे भर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। लाहौर और गिरदनवाह में फजाई मयार गैर सेहत बख्श जुमरे में आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। कसूर का फजाई मयार सबसे खराब रहा, जहां एयर क्वालिटी SHO 76 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा माहौलियात और पुलिस की सरगोधा और साहिबाल रोड शाहपुर पर कार्रवाई। शाहपुर में निजी ब्रिक्स कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अहमद मुश्तबा और फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और पुलिस टीम को शाबाश दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्मोक सीजन में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये आवाम की जान और सेहत का मामला है। किसी को शहरियों के जीने के हक से खेलने नहीं देंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।